మనకి కంటిన్యూషన్ ఫర్ స్టాయికియోమెట్రీ అమ్మా. స్టాయికియోమెట్రీ కంటిన్యూషన్ రా. రైట్ సార్, ప్రీవియస్ క్లాస్ లో we discussed about the empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula. What is meant by empirical formula? Empirical formula ante enti, molecular formula ante enti? Sir, molecular formula which tells about the formula which tells about the actual number of atoms present in a molecule. Actual number of atoms present in a molecule. మనం తీసుకున్న ఒక కాంపౌండ్ గాని మాలిక్యూల్ లో గాని ఎన్ని ఆటమ్స్ అయితే ఉంటాయో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు గో ఫర్ బెంజీన్ అమ్మ, బెంజీన్ కి వెళ్ళాం. ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ బెంజీన్ ఈజ్ C6H6 అమ్మ, C6H6. So it contains 6 carbons and 6 hydrogens. And what is meant by empirical formula? It is the formula which tells about the simplest ratio of atoms. Simplest ratio of atoms. Simplest ratio of atoms. మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ యొక్క సింప్లెస్ట్ రేషియో అంటే సార్ బెంజీన్ అంటే C6H6, బట్ we have to take the ratio. Ratio తీసుకున్నప్పుడు we get C1H1. There is no need to write 1 ra. కాబట్టి CH. It is called as empirical formula and it tells about for each carbon it contains 1 hydrogen అని. సో అలా లెక్కేసుకుంటారమ్మా. అలాగే if you go for glucose, glucose అంటే C6H12O6 రా. It is empirical formula is CH2O. CH2O. When you go for methane, CH4, empirical formula is also same. ఎందుకంటే మనకి 1 carbon, there is no simplest ratio. Inorganic benzene అమ్మ, inorganic benzene B3N3H6 can be taken as BnH2 అమ్మ, BnH2, inorganic benzene. Diborane, diborane B2H6, simplest ratio BH2 అమ్మ, B2H6 అంటే 3 times, BH3 అమ్మ, BH3. సో ఇది ఎంపిరికల్ ఫార్ములా, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. రైట్ సార్, అందులో ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటమ్మా? హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ ది ఎంపిరికల్ ఫార్ములా అండ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా? మనకి ఎంపిరికల్ ఫార్ములా, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కనుక్కోమని ఇస్తాడమ్మా. సో హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములా అండ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే సార్ డైరెక్ట్ ఇఫ్ ఎంపిరిక్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఇచ్చాడు, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఇచ్చి ఎంపిరికల్ ఫార్ములా కనుక్కోమంటే, ఎంపిరికల్ ఫార్ములా కనుక్కోమంటే డైరెక్ట్ సింప్లెస్ట్ రేషియో. అలా కాకుండా సార్ దే విల్ గివ్ empirical formula. Empirical formula istadamma. They will give empirical formula and also give molecular weight amma. They will also give molecular weight. Molecular weight istadu and they ask to find out the molecular formula kanukomantadamma. Molecular formula kanukomantadu. Sir appudu em cheyali? First of all, we have to find out small n and number madam. Okay, number. N star and it is equal to molecular weight by empirical formula weight. Empirical formula weight. After finding the n value, molecular formula is equal to ఇది weight summa and molecular formula is equal to empirical formula into n అమ్మ. ఇది ఫార్ములా సార్. ఇది కనుక్కున్నాక ఇలా చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ CH, empirical formula is CH
and molecular weight is 39 అన్నాడు. Calculate molecular formula అంటాడు. So first of all, what is the molecular weight given? 39 అమ్మా. 39. Empirical formula weight అంటే nothing but sum of atomic weights ra. Carbon 12, hydrogen 1. So atomic weights 13 ra. Empirical formula weight. On cancellation we get 3 amma. 13 3s are. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? CH into 3, that is called as C3H3 అమ్మా. C3H3 ఇలాగా. సార్ మనకి ఇంకో రిలేషన్ ఉందమ్మా. మాలిక్యులర్ వెయిట్ is equal to 2 into vapor density అంటారమ్మా. 2 into vapor density. What do you mean by vapor density? Vapor density అంటే ఏంటి సార్ అంటే it is equal to density of given gas. The density of given gas by density of H2 gas. అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? డైరెక్ట్ వేపర్ డెన్సిటీ అంటే ఇట్స్ ద రేషియో ఆఫ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ గివెన్ గ్యాస్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. మనం తీసుకున్న గ్యాస్ యొక్క డెన్సిటీ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ యొక్క డెన్సిటీ రేషియో కనుక్కుంటే ఆ వచ్చిన వాల్యూని వేపర్ డెన్సిటీ అంటారమ్మా. వి కాల్డ్ యాజ్ వేపర్ డెన్సిటీ. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక్కోసారి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇవ్వకుండా వేపర్ డెన్సిటీ ఇస్తాడమ్మా క్వశ్చన్ లో. They will give vapor density. అందుకనే ఫార్ములా ఇక్కడ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇవ్వకపోతే 2 into vapor density divided by empirical formula weight అమ్మా. empirical formula weight. ఇది ఫస్ట్ మోడల్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్. మనల్ని అడిగేది సింప్లెస్ట్ ఫార్ములాలో అడిగేది ఇది. ఇప్పటి నుంచి ఆల్రెడీ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో. లాస్ట్ వీక్ కవర్ చేస్తాం. నౌ మోడల్ 2 అమ్మా. Sir, in the first model, they will give empirical formula. In this question, they will give the percentage of elements. They will give percentage of elements. Percentage a compound lo a element enta percentage anedi istadamma. And they will ask to find out ante molecular weight kuda istadamma. Molecular weight also given, and they asked to find out the molecular formula kanukomantaru. Sir, in order to find out the molecular formula, first of all we have to know the empirical formula kavalra. Mari sir, empirical formula ela kanukuntavara ante elaga? If percentage of elements are given, first of all let us take one example. A compound contains carbon 90% and hydrogen 10% amma. 90% and 10% అని ఇస్తాడమ్మా. First of all we have to check the total percentage of elements is equal to 100 or not. మొత్తం percentage 100 అయిందా లేదా చూసుకోవాలమ్మా. 100 అవ్వకపోతే ఆటోమేటికల్లీ the remaining percentage అమ్మా. The remaining percentage will be equal to oxygen. Will be equal to oxygen. Remaining percentage oxygen ki equal ani man guess chesukoవడమేరా. 100 అవ్వకపోతే sir 99.99 అయింది సార్. 99.99 అయితే ఇంకో 0.01% ఉంది కదా సార్. then we can take it as oxygen అంటారు. అలాంటి కాదురా. రఫ్ గా నియర్లీ వాల్యూస్ 199.99 అని 99.9 అని అలాగా. అంతేగాని ఎగ్జాక్ట్ 99.9 అని సార్ ఇంకో 0.01 లేదు కదా. then we can take it as oxygen అంటే కాదమ్మా. కొంచెం అటు ఇటుగా తీసుకోవచ్చు. రైట్ సార్ ఎలాగా చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ డౌన్ ద పర్సెంటేజెస్. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రాసుకోండి అమ్మా. 90 100 ఫస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ రాసుకున్న తర్వాత డివైడ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అమ్మా. డివైడ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బై
ఇట్స్ అటామిక్ వెయిట్ రా. ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్ తో డివైడ్ చేయండి అమ్మా. అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ 12, అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 1. సో డివైడ్ చేస్తే we get a value 7.5, 10. Sir, we had to do the sum up to 2 decimals. Decimals ఒకవేళ వస్తా ఉంటే 2 decimal దాకా చేయాలి. ఇక్కడ 1 decimal లేరా, 2 decimal దాకా చేయాలమ్మా కంపల్సరీగా. థర్డ్ డెసిమల్ అక్కర్లా, అప్ టు 2 decimals we have to do the calculation accurately రా, కరెక్ట్ గా చేయాలి. Now వచ్చిన తర్వాత divide the obtained values. Divide the values, వచ్చిన values రా by least number అమ్మా. లీస్ట్ నెంబర్ ఆ రెండింటిలో ఏదైతే తక్కువ వచ్చిందో దాంతో డివైడ్ చేయి. అయిపోయింది సమ్ 1.33 అమ్మా. 1.33. సార్ ఇక్కడ దాకా అది ఒకవేళ the given number obtained number is not equal to whole number, nearer to whole number అవ్వకపోతే, nearer to whole number అంటే సార్ 9.1 వస్తే can taken as 9 రా. అలాగే 6.9 వచ్చింది అనుకో 7 గా తీసుకుంటాం, అంతేగాని 1.33 1.4 అలా రౌండ్ తీయకూడదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఈ వచ్చిన వాల్యూస్ లో ఫ్రాక్షన్స్ వస్తేనమ్మా, ఫ్రాక్షన్స్ వస్తే we had to multiply by some number between 1 to 10. 1 to 10 మధ్యలోనే అది కూడా లీస్ట్ నెంబర్. ఆ 1 to 10 లో ఏ నెంబర్ లీస్ట్ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే we had to get a whole number. ఇక్కడ వచ్చింది ఫ్రాక్షన్ అయితే దాన్ని హోల్ నెంబర్ గా మార్చడానికి 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలిరా. ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ హోల్ నెంబర్ అంటే ఫ్రాక్షన్స్ లేకుండా నియర్ వాల్యూ చూసుకోవాలి. సార్ మల్టిప్లై బై 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 పదలేదురా. 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 2.66, అది కూడా రౌండ్ ఫిగర్ కాదురా. ఇంటూ 3, that will be equal to 3.99, can be taken as 4. 3.99 ని 4 తో కూడా మార్చుకోవచ్చు. సో 3.99 which is equal to 4. ఇక్కడ ఏ నెంబర్ తో అయితే మల్టిప్లై చేస్తామో we have to multiply here also. Here we get 3. కార్బన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయమ్మా 3 and hydrogens వచ్చి 4. So the answer is C3H4 అమ్మా. The answer is C3H4. First step, divide the given percent. First చేయాల్సింది the total percentage is equal to 100 or not. 100 అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలిరా. 100 అవ్వకపోతే రిమైనింగ్ పర్సెంటేజ్ ఏంటమ్మా ఆక్సిజన్. వాడు చెప్పడు the remaining percentage is oxygen అని చెప్పడమ్మా. ఆటోమేటిక్ గా we should take remaining percentage is oxygen. రైట్, ఫస్ట్ పాయింట్ అది. సెకండ్ పాయింట్, ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఇచ్చాడు, కార్బన్ హైడ్రోజన్ రాసుకోవాలిరా. తర్వాత వాటి యొక్క పర్సెంటేజెస్ రాసుకోవాలి. రాసుకున్నాక ఈ పర్సెంటేజ్ అటామిక్ వెయిట్ రా, అటామిక్ నెంబర్ కాదు, అటామిక్ వెయిట్ తో డివైడ్ చేయాలి. 19/12 అలాగే 10/1 చేస్తే వాల్యూస్ వస్తాయిరా. ఆ వచ్చిన 2 వాల్యూస్ 3 వాల్యూస్ 4 సంబంధం లేదు. అందులో ఏదైతే తక్కువ వాల్యూ ఉందో దాంతో మొత్తం అన్ని డివైడ్ చేస్తామమ్మా. చేసినప్పుడు ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 1.33 అలా ఇన్ని వస్తే అన్ని. సార్ 1, 4 అలా వస్తే హ్యాపీ. కానీ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు we had to multiply by some simple integer. సార్ 100 పెట్టుకున్నాం 133 కదా సార్, 100 పెట్టాను 133 100 రౌండ్ ఫిగరే కదా సార్. అలా కాదురా, 1 to 10 లోపల నెంబర్స్ ని మాక్సిమం 6 to 7 కానీ దాటరా, 6 వరకు వెళ్తుంది. సో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు హోల్ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలమ్మా. అలా వచ్చిన దాని తర్వాత డైరెక్ట్ వేసేసుకుంటాం. రైట్, ఇంకా దీని తర్వాత స్టెప్ మనకు తెలుసుగా, ఎంపిరికల్ ఫార్ములా వచ్చింది. ఒకవేళ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇచ్చాడే అనుకో, ఎంపిరికల్ ఫార్ములా స్మాల్ n is equal to మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఎంపిరికల్ ఫార్ములా వెయిట్. తర్వాత n వాల్యూ వచ్చింది. తర్వాత మాలిక్యులర్ ఫార్ములా is equal to ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఇంటూ n. ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఇంటూ n. సార్ ఇంకో మోడల్ చేద్దాం. దీనికి మీరు కూడా ట్రై చేయండి అమ్మా, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అందరూ ట్రై చేస్తేనే వస్తారా, అదర్వైజ్ మనం రాకపోతే ముందే. రైట్, కార్బన్ పర్సెంటేజ్
carbon percentage 20%, carbon 20%, hydrogen will be 6.7%, 6.7%, and nitrogen 46.67%, 46.67%. Calculate the empirical formula అన్నాడమ్మా. empirical formula ఫస్ట్ నువ్వు చేయాల్సిన పని టోటల్ పర్సెంటేజ్ 100 అయిందా లేదా చూసుకోవాలి. 26 plus 46 62 ఎంత వస్తుంది ఇయర్లీ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 100. therefore ఆటోమేటిక్ గా మనకి రిమైనింగ్ పర్సెంటేజ్ ఏం చెప్పానమ్మా ఆక్సిజన్ నీకు చెప్పగలరా డైరెక్ట్ 100 మైనస్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకో. that will be equal to oxygen వచ్చేటప్పటికల్లా it is equal to 26.63 అమ్మా 26.63. సో కార్బన్ ఎంత 20%, హైడ్రోజన్ 6.7% ఎందుకు అక్కడ. నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ 46.67, ఆక్సిజన్ 26.63. ఇంక మిగతా వర్క్ మీరు చేయండి ఓకేనా. మిగతా వర్క్ మీరు చేయండి, చేయకపోతే రాదు తర్వాత మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు. ఇప్పుడు ట్రై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. చెక్ చేసుకోండి whether you are getting whether you get same answer or not. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ whether you get same answer or not చూసుకోండి ఒకసారి అందరూ. now నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి దేర్ ఇస్ అనదర్ మోడల్ ఉందిరా. అదేంటంటే థర్డ్ మోడల్ వచ్చి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మనమే కనుక్కోవాలమ్మా. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనమే కనుక్కొని తర్వాత ఎంపిరికల్ ఫార్ములా కనుక్కొని ఎంపిరికల్ ఫార్ములా నుంచి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఇచ్చి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కనుక్కోమంటాడు, సింపులెస్ట్ టెక్నిక్. తర్వాత ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఇవ్వకుండా పర్సెంటేజ్ ఇచ్చి పర్సెంటేజ్ నుంచి ఎంపిరికల్ ఫార్ములా కనుక్కొని ఎంపిరికల్ నుంచి మాలిక్యులర్. ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మనమే కనుక్కోవాలి. సార్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా 12/44. they will give కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అమ్మ. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెయిట్ ఇస్తాడు. సో వెయిట్ ఆఫ్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గివెన్ వాడు ఇస్తాడు మా క్వశ్చన్ లో. వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బై weight of the given compound, weight of the given compound into 100 into 100 carbon percentage. అదే క్వశ్చన్ లో
హైడ్రోజన్ పర్సెంటేజ్ కావాలి అంటే 2 by 18 into weight of H2O by weight of the compound వాడిస్తాడు మన డేటా మొత్తం వాడిస్తాడు into 100 percentage of nitrogen 28 by 22400 into volume of N2 gas in ml divided by weight of the compound into 100 into 100 percentage of chlorine 35.5 by when you do the bits then only we get the formulas anni gurtuntayra into weight of AgCl by weight of compound weight of the compound into 100 into 100 alage Cl ki Br ki iodine ki there are different formulas for finding the percentage of given elements వేరు ఎలిమెంట్స్ యొక్క పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవడానికి ఉపయోగపడిద్రా రైట్ ఇలాగా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బ్రోమిన్ కి ఫాస్ఫరస్ కి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద నోట్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటే we get an idea okay only by doing the bits we get an idea otherwise రాదమ్మ మనకి తెలుసుకోండి నెక్స్ట్ రైట్ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికల్లమ్మా we get next topic వచ్చి stoichiometry stoichiometric calculations stoichiometric calculations right sir ఏంటి అసలు వాట్ యు మీన్ బై stoichiometric calculations అంటే అసలు వాట్ యు మీన్ బై stoichiometry క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్షిప్ అమ్మా స్టాయికియో అంటే క్వాంటిటీ మెట్రీ అంటే మెజర్మెంట్ క్వాంటిటేటివ్ మెజర్మెంట్ అంటే ఎంత రియాక్టెంట్ తీసుకుంటే ఎంత ప్రొడక్ట్ వచ్చింది లేదు హౌ మచ్ ప్రొడక్ట్ షుడ్ బి అబ్టైన్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ టు బి టేకెన్ ఇంత ప్రొడక్ట్ ఇంత రియాక్టెంట్ తీసుకుంటే ఎంత ప్రొడక్ట్ వచ్చింది లేదా ఎంత ప్రొడక్ట్ కావాలి అంటే ఎంత రియాక్టెంట్ తీసుకోవాలి ఆ రిలేషన్ చెప్పేదాన్నే stoichiometric calculation but when you are doing the stoichiometric calculation compulsory the equation should be balanced without balancing the reaction before balancing చేయకుండా steps sum చేయకూడదు after balancing the reaction only we had to do sir how can you balance the reaction trial and error method or some important reactions are given in the notes కొన్ని questions కొన్ని important reaction notes చెప్పేసాను ఆ రియాక్షన్ దాటి వెళ్ళడు ఓకే సార్ సింపుల్ గా చూడండి let us take nitrogen reacts with hydrogen to give ammonia ఇది బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అమ్మ క్వశ్చన్ లో if they asked with respect to moles పరంగా లెక్కేసుకుంటేనమ్మ moles పరంగా లెక్కేసుకుంటే the coefficients which are present before reactants or products are called as moles అంటారు అంటే 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to give 2 moles of ammonia గుర్తుండాలి అంటే ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అయితే 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles
to give 2 moles of ammonia. అదే in terms of weight అమ్మా, weight పరంగా లెక్కేసుకుంటే 1 mole of nitrogen అంటే 28 grams అమ్మా. నైట్రోజన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 28 grams కి 6 grams of hydrogen రియాక్ట్ అవుతుందమ్మా. అంతే, అంతకని ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వదు. అండ్ వి గెట్ అమోనియా అంటే 17 రా, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 into 17 అమ్మా. హైడ్రోజన్ 2 రా, బట్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 6 grams. అలాగే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అమ్మా, వాల్యూమ్ పరంగా లెక్కేసుకుంటే 1 mole of nitrogen అంటే occupies 22.4 liters. 1 mole of any substance occupies 22.4 liters. And hydrogen 3 moles కాబట్టి 22.4 liters. And ఇది 2 moles కాబట్టి 22.4 liters. So basing on the stoichiometric equation only, we can do any bits. ఏ బిట్స్ అయినా మన స్టాయికియోమెట్రిక్ బ్యాలెన్స్ అయిన తర్వాతే చేయగలం. వితౌట్ బ్యాలెన్సింగ్ సమ్స్ మొత్తం తప్పే అవుతాయమ్మా. కాబట్టి జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్ అయిన తర్వాత చూసుకోండి. రైట్, సింపుల్ క్వశ్చన్ 1 by 1 వెళ్దాంరా. క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO2. Calculate volume of CO2 when 10 grams of limestone is heated. When limestone is heated, heat చేశాడు అన్నాడు సార్. ఎంత వాల్యూమ్ వచ్చింది అన్నాడు. అసలు ముందు ఏం చేయాలి సార్? లైమ్స్టోన్ అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్. కాల్షియం కార్బోనేట్ డీకంపోజ్ చేస్తే జరిగేది ఏంట్రా అంటే ఇది CaO plus CO2 అమ్మ. CaO plus CO2 ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసిన ఈక్వేషన్ చూసుకోవాలి. రైట్, ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే సార్, కొత్త వాళ్ళు మాకు ఎలా అర్థం ఉంటాయి సార్ కొత్త ఈక్వేషన్లు? ఆన్ ప్రాక్టీస్ సార్, ప్రాక్టీస్ చేయగా మన మెటీరియల్ లో ఉన్న బిట్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయగా వీ గెట్ అన్ ఐడియా. అదర్వైజ్ మనకి సొంతంగా ట్రై చేద్దాం అనేది కుదరదు. ఓన్లీ బై డూయింగ్ ద బిట్స్ then we can get the question and equation అంతా కూడా తెలుస్తా ఉంటాయి. ఈక్వేషన్ చేయగా ప్రాక్టీస్. రిలేషన్ దేనికమ్మా? 10 grams of limestone and volume of CO2 అంటే ఆ రెండు అండర్లైన్ చేసుకోండి. అలాగే ఆ రౌండ్ అప్ చేసుకోండి. రైట్ సార్, if limestone is given in weight or volume or moles, weight పరంగా ఇచ్చాడు. సో మనం కూడా వెయిట్ తీసుకోవాలి. ఒరిజినల్ వెయిట్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ 100 grams. 100 grams మాలిక్యులర్ వెయిట్ రా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అడిగింది వాల్యూమ్ అడిగాడమ్మా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అడిగింది వాల్యూమ్, నాట్ ది వెయిట్. వాల్యూమ్ పరంగా లెక్కేసుకుంటే CO2 అంటే 1 mole వచ్చింది కాబట్టి 22.4 liters అమ్మా. ఇది 1 mole కాదు, వెయిట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. 1 mole of CO2 అంటే 22.4 liters. లీటర్స్ అడిగాడు కాబట్టి సో అంటే 100 grams తీసుకుంటే we get 22.4. అయితే 10 grams తీసుకుంటే ఎంత వచ్చింది అని అడిగాడమ్మా. దట్ ఈస్ 2.24 liters. 2.24 liters. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్. when 4.2 grams of baking soda, when 4.2 grams of baking soda is heated, the volume of CO2, weight of water formed ఎంత అని అడిగాడు. ఎంత ఫామ్ అయింది, ఎంత వాల్యూమ్ అంటే సార్ మనకి బేకింగ్ సోడా అంటే మనకి సోడియం బైకార్బోనేట్ అమ్మ. సోడియం బైకార్బోనేట్ NaHCO3
బేకింగ్ పౌడర్ అంటే బేకింగ్ సోడా అంటే మనకి NaHCO3 అమ్మ. ఓకే, బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా కాదు, బేకింగ్ పౌడర్. బేకింగ్ పౌడర్, రైట్. when it undergo decomposition చేయగానే సార్ విడగొడుతున్నాయి కదా, NaHCO3 gives rise to NaOH plus CO2. సార్ మీరు చెప్పినట్టు బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది చూడండి. సార్ మీరు చెప్పినట్టు బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది కదా, అంటే ఇంకా ఇదే కదా సార్, CO2 చెప్పాడు, వాటర్ అంటే లేదు కాబట్టి జీరో అంటాం. తప్పమ్మా, ఇది బ్యాలెన్స్ అయింది అంటే బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి అండ్ కరెక్ట్ గా జరగాలి. సోడియం బైకార్బోనేట్ డీకంపోజ్ చేస్తే ఇది జరిగే రియాక్షన్ 2NaHCO3 gives rise to Na2CO3 plus CO2 plus water. ఇది పర్ఫెక్ట్ ఈక్వేషన్. అంతేగాని మనకి నచ్చినట్టు బ్యాలెన్స్ చేసేయకూడదు రాయ్, మనకి నచ్చినట్టు బ్యాలెన్స్ చేయకూడదు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవాలి, రైట్. ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ దేనికమ్మా, బేకింగ్ పౌడర్ వెయిట్ ఇచ్చాడు అంటే మనం కూడా మాలిక్యులర్ వెయిట్ రాసుకోవాలి. సోడియం 23, 1, 12, 63, 48 అంటే 2 into 84 grams అమ్మా. 2 into 84 grams తీసుకుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పరంగా వాల్యూమ్ అడిగాడు కాబట్టి 1 mole of CO2 కాబట్టి 22.4 liters. దాంతో పాటు వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా అడిగాడు. వాటర్ కూడా 1 mole అంటే వెయిట్ అడిగాడు కాబట్టి 18 grams అమ్మా. మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చి 18 grams. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ 4.2 లో ఇవి ఎంత వస్తుంది, ఇది ఎంత వస్తుంది అని అడిగాడు. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే 4.2 into 22.4 డివైడెడ్ బై చేస్తే we get the answer. ఇది మనకి బేసిక్ మోడల్ ఆఫ్ స్టాయికియోమెట్రిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్. స్టాయికియోమెట్రిక్ క్యాలిక్యులేషన్ లో సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాక వాడు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి సార్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాల్యూమ్ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి we should take వాల్యూమ్. అదే వెయిట్ కనుక్కోమన్నాడు అనుకో, CO2 వెయిట్ 44 అమ్మా మాలిక్యులర్ వెయిట్స్. అలాగే దీనికి లైమ్ స్టోన్ ఇది ఎంత ఇచ్చాడు, వెయిట్ పరంగా ఇచ్చాడు. వెయిట్ పరంగా ఇచ్చినప్పుడు మనం కూడా వెయిటే తీసుకోవాలిరా, 10 grams gives rise to ఎంత అని. అలాగే ఇది కూడా. సో ఏ యూనిట్ ఇచ్చాడో చూసుకో, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాడో చూసుకోవాలి. ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్ గా వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్, కరెక్ట్ గా రాసుకోవాలి. అవన్నీ కూడా ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ ద బిట్స్ వి గెట్ ద ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ గా వస్తారా. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఆ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాక ఏమేమి టర్మ్స్ ఇచ్చాడు, అవి ఏ యూనిట్స్ లో ఇచ్చాడు, మోల్స్ ఇచ్చాడా, వాల్యూమ్ ఇచ్చాడా, వెయిట్ ఇచ్చాడో చూసుకుని దాన్ని బట్టి రాసుకుంటాం. తర్వాత అన్నోన్ ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడో అది చూసుకోవాలి, రైట్. కానీ సార్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇది చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి ఇంకోటి. .6 grams of iron reacts with 5.6 liters of oxygen to give dash moles of Fe2O3 అంటాడమ్మ. Fe2O3 5.6 grams of iron reacts with 5.6 grams of O2 to give dash moles అన్నాడు. అంటే సార్ దేనికి రియాక్షన్, ఐరన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్. ఐరన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ టు గివ్ Fe2O3 అమ్మ. Fe2O3
బ్యాలెన్సింగ్ చేసేటప్పుడు ఇదిరా ఇది రైట్ సార్. ఇప్పుడు ఐరన్ వెయిట్ ఇచ్చారు అంటే 4 into ఐరన్ అటామిక్ వెయిట్ 56 రా 56. ఆక్సిజన్ వాల్యూమ్ ఇచ్చారు, వాల్యూమ్ తాటి 3 into 22.4 లీటర్స్. దీని యొక్క మోల్స్ 2 మోల్స్ రా. మోల్స్ కనుక్కోమనంటే మోల్స్ రాసు. వాడు ఎగ్జామ్ లో ఏం ఇచ్చాడు, క్వశ్చన్ లో 5.6 గ్రామ్స్ ఇచ్చాడు, 5.6 లీటర్స్ రెండు ఇచ్చాడమ్మ. ఇది ఎంత అని అడిగాడు. అదేంటి సార్, ఇప్పుడు దీని ప్రకారం కనుక్కోవాలా దీని ప్రకారం అంటే when two reactants are given and we want to find the product. రెండు రియాక్టెంట్స్ ఇచ్చి ప్రొడక్ట్ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఏం చేయాలి సార్, which reactant to be taken, ఏ రియాక్టెంట్ తీసుకోవాలి సార్ అంటే అక్కడ ఏంట్రా అంటే కాన్సెప్ట్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటారమ్మ. లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటే we have to find a limiting reagent అమ్మ. సార్ వాట్ యు మీన్ బై లిమిటింగ్ రియేజెంట్? లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటే ద రియాక్టెంట్ which is completely consumed in the reaction. మనకి మొత్తం రియాక్టెంట్ ఏ రియాక్టెంట్ అయితే మొత్తం రియాక్షన్ కన్స్యూమ్ అయిపోయిందో రియాక్ట్ అయిపోయిందో దాన్ని లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటారమ్మా. ఏ రియాక్టెంట్ అయితే మనకి కంప్లీట్ గా రియాక్ట్ అయిందో దాని లిమిటింగ్ రియేజెంట్. ఆ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ బట్టి ప్రొడక్ట్స్ కనుక్కుంటారమ్మా. ఆ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ బట్టి ప్రొడక్ట్స్ కనుక్కుంటారు. రైట్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను రా, మన క్వశ్చన్ లో when two reactants are given, రెండు రియాక్టెంట్స్ ఇచ్చేసి అండ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రొడక్ట్ అడిగినప్పుడు we have to find out the limiting reagent అంటారు. ఇందాక అలా రాలా, ఒక దాని నుంచి మిగతా వచ్చింది. ఇక్కడ రెండు రియాక్టెంట్స్ ఇచ్చాడురా. ఇందాక క్వశ్చన్ లో రెండు ప్రొడక్ట్స్ కనుక్కోమన్నాడు. ప్రొడక్ట్స్ ఎన్నైనా కనుక్కోవచ్చమ్మా. రెండు రియాక్టెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఒక రియాక్టెంట్ ఏది ఎక్సెస్ అది లిమిటింగ్ రియేజెంట్ కనుక్కోవాలి. అంటే ద రియాక్టెంట్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కన్స్యూమ్డ్, మొత్తం రియాక్ట్ అయ్యే రియాక్టెంట్ తీసుకోవాలిరా. మరి అది ఎలా కనుక్కుంటాం సార్ అంటే చూడండి. రైట్, ఎలా కనుక్కుంటానంటే బై క్లోజింగ్ వన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ రా. ఒక రియాక్టెంట్ క్లోజ్ చేసుకుంటాం. ఇదైనా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇదైనా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక రియాక్టెంట్ క్లోజ్ చేసి అసలు వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ రిక్వైర్డ్, ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ రిక్వైర్ అయింది, ఎంత అమౌంట్ కావాలో కనుక్కుంటాం. వాడు ఇచ్చింది తీసుకోకూడదురా, అసలు మనం ఎంత కావాలి. బై క్లోజింగ్ వన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ we will find out the amount of reactant needed. ఇక్కడ ఎంత రియాక్టెంట్ అయితే కావాలో దాన్ని కనుక్కుంటారమ్మా. ఎలాగా, ఇది క్లోజ్ చేసాం. అప్పుడు ఇదిరా క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఎంత వస్తుంది అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐరన్ కనుక్కుంటామమ్మా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐరన్ కనుక్కుంటా. ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ రా. అంటే 4 into 56 grams కి 3 into 22.4 liters అయితే 5.6 liters అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. 5.6 liters యూనిట్స్ తో మనకు పని లేదమ్మా. Therefore మనకి ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా, 4 into 56 into 5.6 divided by 3 into 22.4, that is equal to 4 times amma. 5.6 4s are 22.4 and 4 cancel. 56 by 3, 56 by 3 అంటే 3 1s are 3, 26, 8 3s are 24, something value. అంటే we require how much amount? Actually we require 18 point something value, but the given is how much? 5.6. We require 18 gram, but the given is 5.6. అంటే less than required. The substance which gets less than required or equal to required, equal అయినా less than required వచ్చినప్పుడు then it is called as limiting reagent అంటారమ్మా. We called as limiting reagent. మనకు కావాల్సిన దానికన్నా ఓకే ఈక్వల్ వచ్చినా పర్లేదు ఆర్ తక్కువ వచ్చినా
దాన్ని we called as limiting. ఆటోమేటికల్ గా పక్కదాన్ని ఎక్సెస్ అనొచ్చు, లేదు కనుక్కుందాం. Let us calculate with respect to oxygen. With respect to oxygen ప్రకారం 4 into 56 gives rise to 3 into 22.4. We given 5.6 rad. Is the question mark? Question mark. That is 3 into 22.4 into 5.6 divided by 4 into 56. That is equal to 10 times rad. Clearly equal to 10 times. 4 by 22.4 by 5.6 rad. 5.6. That is equal to 15, 18 and 16.8 divided by 10. That is equal to 1.68. Ante we require how much a volume? We require only 1.68. 1.68 కావాలి. But the given is 5.6. అంటే excess. ఇదేంటమ్మా excess. Sir, how much amount is excess అని అనుకోరా. ఎంత excess అంటే ఉంది మైనస్ కదమ్మా. మనకి కావాల్సిన 1.6 given 5.6 అంటే excess ఇచ్చారు. ఎంత excess అంటే మైనస్. That is equal to 2 9 3.92 liter. This is excess of amount. But నేనేం చెప్పానురా, the amount of product it depends only on limiting reagent. The amount of product will depends only on limiting reagent. Excess తో మనకి పని లేదు. Excess తో మనకి పని ఉండదమ్మా. The amount of product will depends only on limiting reagent. అంటే లిమిటింగ్ రియేజెంట్ తీసుకోవాలి. అంటే ఐరన్ Fe2O3. సో ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి 4 into 56 grams తీసుకుంటే 4 into 56 grams తీసుకుంటే we get how many moles? 2 moles. 4 into 56 ki we are getting 2 moles. But we are taking how much? 5.6 తీసుకున్నాం. 5.6. That is 5.6 into 2 divided by 4 into 56. That is equal to 10 times 2 times 1 by 20. 0.05 moles. 0.05 moles. Right. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. One in a given question. Okay, when two reactants are given and asked to find out the product. రెండు రియాక్టెంట్స్ ఇచ్చి ప్రొడక్ట్ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే we have to find out the limiting reagent among the following. ఓకే, ఇచ్చిన దాంట్లో లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఏది, ఎక్సెస్ రియేజెంట్ ఏది అని కనుక్కోవాలి. సార్ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ది గివెన్ కాంపౌండ్ ఇస్ లిమిటింగ్ గా ఎక్సెస్ అన్నప్పుడు ఇచ్చిన డేటా కరెక్ట్ గా రాసుకుని వన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ షుడ్ బి క్లోజ్. ఒక రియాక్టెంట్ క్లోజ్ చేసి అసలు ఎంత కావాలి ఇక్కడ, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ రిక్వైర్డ్, ఎంత రియాక్టెంట్ కావాలి కనుక్కోవాలి. అంటే ఇది క్లోజ్ చేసుకుంటారా, ఇది క్లోజ్ చేసుకున్నప్పుడు దాని ప్రకారం ఇది చేస్తాం. We are getting 18 point something ra. So that is 18 point ante manaku kavalsindi 5.6 but required is 18. So if the given amount is less than the required amount, kavalsina amount kanna takku unna equal unna we called as limiting reagent antaru. Sir ade guarantee undi okasari idi close chesukochuga, idi close cheskunte we get 1.68 liters ante given volume is 1.6. మనకు కావాల్సింది 5.6 కావాలి. బట్ దే ఆర్ గివెన్ 1.68 రా. 1.68 అరే కావాల్సింది 1.68 బట్ గివెన్ is 5.6. therefore we are giving excess of what volume, excess of oxygen అని excess ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని excess reagent అంటారు. and the amount of product ఎప్పుడు కూడా based on limiting ప్రకారమే వెళ్తామమ్మా. సో ఇలా కనుక్కుంటే we get the answer. ఒకసారి చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఇంకో మోడల్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, చూసుకోండి ఒక్కసారి 2 minutes స్పీడ్ గా.
Next. Right. Next. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్రై చేయండి అమ్మా. మీరు ట్రై చేయండి, నేను చెప్తాను. Ten grams of Cl2 reacts with 10 grams of H2 gas to give dash liters of HCl. Dash liters of HCl. Sir, reaction. H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl. H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl. Right, ఇది ఈక్వేషన్. మీరు చేయండి అమ్మా, మీరు చేయండి రా, నేను మాట్లాడి ఇంకా. క్లోరిన్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ 71 రా, అంటే ఒక్కొక్కటి 35.5, రెండు ఉంటాయి 71 అమ్మా. చూసుకోండి అమ్మా ఒకసారి, whether you are getting correct answer or not. Next. Now, next concept.
ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా, వన్ రియాక్టెంట్ విల్ బి గివెన్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. సో ఎలాగైనా అడగచ్చమ్మా, రియాక్టెంట్ టు ప్రొడక్ట్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ టు రియాక్టెంట్. బట్ సెకండ్ కేస్ is when two reactants are given, we have to find out which is limiting reagent and which is excess reagent. And third model వచ్చేటప్పటికల్లా sir, they will ask to find out, calculate the loss in weight of the reaction అంటాడు. They ask to find out loss in weight అంటాడు. సార్ లాస్ ఇన్ వెయిట్ అన్నాడు కానీ ఈ డజంట్ మెన్షన్ ఏంటి అని చెప్పడమా, ఏ ప్రొడక్ట్ కనుక్కోమని చెప్పడు, జస్ట్ లాస్ ఇన్ వెయిట్ అంటాడు. లాస్ ఇన్ వెయిట్ అంటే ద సాలిడ్స్ సారీ ద గ్యాసెస్ అండ్ లిక్విడ్స్, gases and liquids which are present on product side. ప్రొడక్ట్ సైడ్ లో ఉన్న గ్యాసెస్ లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇన్ వెయిట్ అంటే ఎస్కేప్, ఎయిర్ లోకి ఎస్కేప్ అయ్యేది గ్యాసెస్ అండ్ హీట్ చేస్తాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా లిక్విడ్ కూడా వెళ్ళిపోయిద్దమ్మా. అంటే దీస్ టూ గ్యాసెస్, దీస్ టూ కాంపౌండ్, ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఉన్న సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ రెండు దే విల్ ఎస్కేప్ ఇంటూ ది అట్మాస్ఫియర్ కాబట్టి లాస్ అయిద్దమ్మా, లాస్ ఇన్ వెయిట్ అంటే. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ దే విల్ ఆస్క్ టు ఫైండ్ రిజల్టింగ్ వాల్యూమ్ అంటాడు. అలాగే రెసిడ్యూ అని అడుగుతాడు, క్యాలిక్యులేట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ రెసిడ్యూ ఆర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ రెసిడ్యూ సంథింగ్. రెసిడ్యూ అంటే ఏంట్రా అంటే the sol we have to take or we have to consider solids which are present in product side amma. Product side ఏ సాలిడ్స్ అయితే మిగిలిపోయాయో ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఉన్న సాలిడ్స్ లెక్క వేసుకుంటే రెసిడ్యూ, లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ లెక్క వేసుకుంటే లాస్ ఇన్ వెయిట్ అమ్మా, లాస్ ఇన్ వెయిట్. రిజల్టింగ్ వాల్యూమ్ అంటాడమ్మా. వాట్ ఈ మీన్ బై రిజల్టింగ్ వాల్యూమ్? Resulting volume ante we have to consider gases which are present in product side. Product side unna gases plus remaining ante product side unna gases react avutayi or migilipoyindamma ante remaining lekkesukovali. Remained gases migilipoyina gases amma in reactant side and అంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చెప్తాను అర్థం చేసుకోండి. ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఉన్న గ్యాసెస్ లెక్కేసుకోవాలి, రియాక్టెంట్ సైడ్ మిగిలిపోయిన గ్యాసెస్ లెక్కేయాలి. మొత్తం కాదమ్మా, ఇనిషియల్ కాదు, రియాక్షన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిపోయిన గ్యాసెస్ ప్లస్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఫామ్ అయిన గ్యాసెస్ కౌంట్ చేస్తే దాని రిజల్టింగ్ వాల్యూమ్ అంటారు. ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఉన్న సాలిడ్ ఒక్కటే కౌంట్ చేసామనుకోమా రెసిడ్యూ అంటాడు. ఓకే, లాస్ ఇన్ వెయిట్ ఉంటే ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఉన్న రియాక్టెంట్స్ తో పని లేదు, ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఉన్న గ్యాసెస్ లిక్విడ్స్ లెక్కేసుకోవాలి. సార్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, calculate the loss in weight. Calculate the loss in weight when 8.4 grams of sodium bicarbonate is decomposed అంటాడమ్మా, is decomposed. When 8.4 grams of sodium bicarbonate is decomposed. సోడియం బైకార్బోనేట్ డీకంపోజ్ చేసినప్పుడు ఎంత లాస్ ఇన్ వెయిట్ అన్నాడు. సార్ సోడియం బైకార్బోనేట్ డీకంపోజ్ చేస్తే ఇందాక చెప్పాను ఈక్వేషన్ 2NaHCO3 and decomposition gives Na2CO3 plus CO2 plus water plus water. ఇది రియాక్షన్. వాళ్ళు అడిగింది లాస్ ఇన్ వెయిట్. లాస్ ఇన్ వెయిట్ అంటే ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఉన్న గ్యాసెస్ లిక్విడ్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. సోడియం కార్బోనేట్ సాలిడ్ అమ్మ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్, వాటర్ వచ్చేటప్పటికల్లా లిక్విడ్.
వాటర్ వచ్చేటప్పటికల్లా లిక్విడ్. మరి సార్ లాస్ ఇన్ వెయిట్ అంటే ఈ రెండు కలిపి తీసుకోమనరా, విడివిడిగా కాదు, కలిపి తీసేసుకుంటే అయిపోయింది. అలాగా సార్ వెయిట్ ఇచ్చాడు, సోడియం బైకార్బోనేట్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ 84 అమ్మా. వాడు వెయిట్ ఇచ్చాడు కూడా మనం కూడా అదే తీసుకుందాం. లాస్ ఇన్ వెయిట్ అంటే ఈ రెండురా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ 44, వాటర్ వచ్చేటప్పటికల్లా 18, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 62 గ్రామ్స్ అమ్మా. 62 గ్రామ్స్ రెండు కలిపి తీసుకోవాలన్నారు మన అయిపోయింది. అయితే 8.4 గ్రామ్స్ కి ఎంత అన్నాడమ్మా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3.1 గ్రామ్స్. 3.1 గ్రామ్స్. సో ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ లో లాస్ ఇన్ వెయిట్ అన్నాడు అంటే, లాస్ ఇన్ వెయిట్ అడిగినప్పుడు ప్రొడక్ట్ సైడ్ లో ఉన్న గ్యాసెస్ లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలరా, సాలిడ్స్ గురించి పట్టించుకోకూడదు. ఓకే, ఇదే క్వశ్చన్ లో సేమ్ క్వశ్చన్, క్యాలిక్యులేట్ ది రెసిడ్యూ అడిగాడు అనుకో అమ్మా, క్యాలిక్యులేట్ ది రెసిడ్యూ. రెసిడ్యూ అంటే మనకి ఏం తీసుకోవాలి, ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఉన్న సాలిడ్స్ తీసుకోవాలి. ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఉన్న సాలిడ్స్ అంటే 2 into సోడియం బైకార్బోనేట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 84 అండ్ ఇటువైపు సాలిడ్ Na2CO3. Na2CO3 అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ 106 అమ్మ. మాలిక్యులర్ వెయిట్ 106. మనకి ఇచ్చిన వెయిట్ ఎంత, 8.4 ఇచ్చాడమ్మా. అయితే హౌ మచ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు బై 10, 10.6 by 5.3. we get the answer 5.3. రెసిడ్యూ అడిగాడా, లాస్ ఇన్ వెయిట్ అడిగాడా చూసుకోవాలమ్మా. లాస్ ఇన్ వెయిట్ అంటే మనకి ఓన్లీ సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ తీసుకోవాలి. రెసిడ్యూ అంటే సాలిడ్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో మోడల్ క్వశ్చన్, ట్వంటీ ఎంఎల్ of CH4 reacts with 20 ml of oxygen. The reaction na combustion na okate. Come reacts with 20 ml of CO, 20 ml of O2. Calculate resulting volume. Calculate resulting volume అన్నాడమ్మా. అంటే సార్ ముందు ఈ రెండు రియాక్ట్ అయితే ఏమైంది, CH4 reacts with O2. O2 తో రియాక్ట్ అయితే మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఇదమ్మా, ఇది. మీథేన్ అనేది గ్యాస్, O2 అనేది కూడా గ్యాసే, CO2 గ్యాస్, H2O లిక్విడ్. రిజల్టింగ్ వాల్యూమ్ అన్నాడు కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ వాటర్. వాటర్ గురించి పట్టించుకోవద్దు, వదిలే. రైట్, వాడు ఇచ్చిందండి, ఇక్కడ ఇచ్చిన 20 ml 20 ml. రియాక్షన్ పరంగా లెక్కే 1 అంటే 22.4 లీటర్స్, 2 into 22.4 లీటర్స్, 1 into 22.4, 22.4 కొట్టేశారా అంటే ఇక్కడ లేక 1 ml గా మార్చుకున్నా చూసుకోండి మీరు. లీటర్స్ ని ml గా మార్చేసుకుంటే అదే వస్తుంది మళ్ళీ. 1 ml కి 2 ml, we get 1 ml అమ్మ, we get 1 ml. సార్ అడిచింది ఎంతరా, ఇది స్టాయికియోమెట్రీ పక్కన పెట్టుకో. మనకి ఇచ్చింది ఎంత, ఇక్కడ రాదు, 20 ml ఇచ్చాడు, ఇది కూడా 20 ml ఇచ్చాడు. అయితే రిజల్టింగ్ మిగిలిపోయింది కూడా కనుక్కోమన్నాడమ్మా, మిగిలిపోయింది కూడా కనుక్కోమన్నాడు. అంటే ఎలా సార్, సార్ మళ్ళీ సేమ్ పాత పద్ధతే. 2 రియాక్టెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు which is excess, which is limiting తెలిసిపోతురా. 2 కి 1 రా, 20 కి 10 ఏగా, 2 కి 1, 20 కి ఎంత కావాలి, 10 చాలు. అంటే 10 మిగిలిందిరా, పక్కన పెట్టుకో. ఇది ఎలాగ ఎక్సెస్ కదమ్మా, 10 కావాలంటే 20 ఇచ్చేది, ఇది ఎక్సెస్ రియేజెంట్. ఇది లిమిటింగ్ అంటే 20 ml కావాలి, ఇంకేం మిగలదురా. మిగలదు, లిమిటింగ్ అంటే మిగలదు ఇంకా. మరి ప్రొడక్ట్ ఎలా కనుక్కుంటాం, లిమిటింగ్ ప్రకారం కనుక్కోవాలి. మనకి లిమిటింగ్ ప్రకారం 2 ml తీసుకుంటే 1 ml, తీసుకుంది 20 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా, 20 ml రా. అంతేనా, 2 కి 1
20 కాదు 10. 2 ml తీసుకుంటే 1 ml వస్తుందిరా. 20 ml తీసుకుంటే 10 ml. సో 10 ml ఫామ్ అయింది, 10 ml మిగిలిపోయిందిరా. Therefore the resulting volume ఎంత అంటే రెండు కలుపుకోవడమేనమ్మా. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే రిజల్టింగ్ వాల్యూమ్ అంటే మిగిలిపోయిన వాల్యూమ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ఫామ్ అయిన వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ రా. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఎక్సెస్ లిమిట్ కూడా చూసుకుని జాగ్రత్తగా అన్ని అప్లై చేసుకుంటే వి గెట్ 20 ml అమ్మా. వి గెట్ 20 ml. చూసుకోండి ఒకసారి మూడు సమ్స్ చూసుకోండి ఒకసారి. మూడు సమ్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఒకసారి చూసుకోండి మళ్ళీ. రిజల్టింగ్ వాల్యూమ్ అడిగినప్పుడు ఎలా చేయాలి? రిజల్టింగ్ వాల్యూమ్ అడిగినప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే ముందు ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? CH4 plus 2O2 gives rise to CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ వాల్యూమ్ పరంగా ఇచ్చాడు. రిజల్టింగ్ వాల్యూమ్ అన్నాడు కాబట్టి we should consider only gases అమ్మా. gases ఏ కన్సిడర్ చేయాలి, అంటే వాటర్ తో పని లేదురా. పక్కన పెట్టేది. ఇచ్చింది ml కాబట్టి డైరెక్ట్ గా we can take ml అమ్మా. ml తీసుకోవచ్చు. 1 ml, 2 ml, 1 ml రా. ఓకే, given 20 ml, 20 ml and question mark అడిగారు. రైట్, when two reactants ఇచ్చి మళ్ళీ limiting excess. సో based on the direct తీసుకుంటున్నాడు. 2 కి 1, 20 కి 20 అంటే excess. ఇది excess reagent, ఇది limiting reagent అమ్మా. excess reagent, limiting. excess అంటే మిగిలిపోయింది కదరా. ఆ మిగిలిపోయిన వాల్యూమ్ ఎలా కనుక్కుంటాం? 2 కి 1, 20 కి ఎంత? 10 చాలమ్మా. 10 ml రియాక్ట్ అయితే అండ్ ద రిజల్టింగ్ ఎంత అంటే మిగిలిపోయిన వాల్యూమ్ 10 అమ్మా. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లిమిటింగ్ ప్రకారం కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ 2 కి 1, 20 కి ఎంత? 10. సార్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఏం మిగలదురా? లిమిటింగ్ రియేజెంట్ మిగలదు కాబట్టి ఇది ప్రొడక్ట్, ఇది రియాక్టెంట్. సో టోటల్ వాల్యూమ్ ఎంత అంటే 20 ml అమ్మా. టోటల్ వాల్యూమ్ 20 ml. ఇలాగా మనకి మూడు రకాల సమ్స్ వస్తాయమ్మా. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అండ్ ఇంకోటి సేమ్ కాన్సెప్ట్ 3 మోడల్స్ ఇస్తాను క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఇచ్చేది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ అమ్మ. నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చేది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ అడిగినప్పుడు సార్ ఏంటి అంటే మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్ 100% ప్యూర్ కాదురా, ఎంతో కొంత ఇంప్యూరిటీ ఉంది. ఆ ఇంప్యూరిటీ ఎలా కనుక్కుంటారు ఏంటి? సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా. (25.5 ml of H2O2 on decomposition, decompose చేసినప్పుడు gives 1.68 liters of O2. Calculate percentage of purity of
Calculate percentage of purity of H2O2 రా. Percentage of purity of H2O2 అంటాడమ్మా. సార్ ఈక్వేషన్ H2O2 on decomposition to give 2H2O plus O2. చాలా మంది H2O2 డీకంపోజ్ చేయడానికని విడగొడితే H2 plus O2 బ్యాలెన్స్ అయింది కదా సార్ అంటాం. బ్యాలెన్సింగ్ కాదురా మనకి మెయిన్. ఆ రియాక్షన్ జరిగిద్దా లేదో చూసుకోవాలి. అంటే ఇది జరగదు. రైట్ సార్ H2O2 యొక్క గ్రామ్స్ తీసుకున్నారా? గ్రామ్స్ తీసుకున్నాం. గ్రామ్స్ అమ్మ క్వశ్చన్ 25.5 grams ఆఫ్ రైట్ H2O2 అంటే వెయిట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం కూడా వెయిట్ తీసుకున్నాము. వెయిట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం కూడా వెయిట్. ఆక్సిజన్ ఎంత ఇచ్చాడు? వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 22.4 liters ఆఫ్ O2 రైట్ సరిపోయింది. సార్ ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుంచుకోండి, ఇఫ్ దే ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ కనుక్కోమన్నాడు అంటే దాని యొక్క వెయిట్ ని మనం తీసుకోకూడదురా. The weight which is given in the question of the compound should not be taken. Percentage of purity కనుక్కోమన్నాడు అంటే దేనిదైతే కనుక్కోమన్నాడో ఆ కాంపౌండ్ యొక్క వెయిట్ తీసుకోకూడదు, మనం కనుక్కోవాలి. ఎందుకంటే ఇది ఇంప్యూర్ అని, ఇది ఇంప్యూర్ కాంపౌండ్ అని ఇచ్చిన డైరెక్ట్ గా. సో అది తీసుకోకూడదురా. మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1.68 liters అని ఇచ్చాడమ్మా. సో దాని నుంచి ఇక్కడ వెయిట్ కనుక్కో. That is equal to 2 into 34 into 1.68 divided by 22.4. We get 5.6 grams వస్తాము. ఎంత వస్తారా? 5.68 5.1 grams. దాన్ని we called as, ఇది మనకు ఒరిజినల్ గా కావాల్సిన వెయిట్, దాన్ని రిక్వైర్డ్ వెయిట్ అంటారమ్మ. అంటే ఎంత రియాక్ట్ అయిందో దాన్ని రిక్వైర్డ్ వెయిట్. వాడు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన దాన్ని we take it as given weight amma. Given weight. Sir, how can you find out the percentage of purity? Percentage of purity is equal to required weight by given weight into 100 amma formula. Required weight by given weight into 100. That is 5.1 by 25.5 into 100. 5 times 20 times. So percentage of purity ఎంత అంటే 20% అమ్మ. Percentage of purity అంటే 20%. సో ఎప్పుడైనా సరే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఇచ్చాడు అంటే we should not consider that weight రా. వాడు ఇచ్చిన వెయిట్ తీసుకోకూడదమ్మా. We have to find out the weight. మనకు కావాల్సిన వెయిట్ కనుక్కోవాలిరా. కనుక్కున్నాక గివెన్ వెయిట్ రిక్వైర్డ్ వెయిట్ బై అంటే ఇక్కడ రియాక్ట్ అయిన వెయిట్ ని రిక్వైర్డ్ వెయిట్ అంటారమ్మా. రిక్వైర్డ్ వెయిట్ బై గివెన్ వెయిట్ ఇంటూ 100 అని పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ అంటే ఇలా కనుక్కోవాలిరా. రైట్ దీంట్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ దీంట్లోనేమా సెకండ్ మోడల్ ఇంకోటి calculate the volume of CO2. Calculate the volume of CO2 obtained when 60 grams of 70% pure MgCO3 70% pure MgCO3 ఇలా ఇచ్చాడు. ఓకే వాడు క్వశ్చన్ లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO2 మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ డీకంపోజిషన్. సార్ మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ డీకంపోజిషన్ అడిగాడు. విల్ గివ్ MgO plus CO2 MgO plus CO2. సార్ వెయిట్ ఇచ్చాడు వాల్యూమ్. సో మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ 84,
వాల్యూమ్ వచ్చి 22.4 లీటర్ స్టాండర్డ్ కండిషన్ రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ వెయిట్ ఇది గివెన్ వెయిట్ కాదు, పర్సెంటేజ్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే అది రిక్వైర్డ్ వెయిట్ కాదు, గివెన్ వెయిట్ అమ్మా. ఎంతది గివెన్ వెయిట్ ఇచ్చినట్టమ్మా. కానీ మనకు కావాల్సిన ఇక్కడ ఏంటి రిక్వైర్డ్ వెయిట్. వాడు ఇది ఇచ్చేసాడు కదా, రిక్వైర్డ్ వెయిట్ కావాలి, కానీ అది ఇచ్చింది ఏంటిది రిక్వైర్డ్ వెయిట్ కాదు, గివెన్ వెయిట్. సో ఎలా కనుక్కుంటాం? పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ అంటే ఏంటమ్మా 70%. 70% అంటే 70/100 ఇస్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్డ్ వెయిట్ తెలీదు బై గివెన్ వెయిట్ వచ్చి 60 అమ్మ. ఇది అవసరం లేదు, ఇంకా 100 అక్కర్లేదు, పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు కదా. therefore required weight is equal to 42 grams రా రిక్వైర్డ్ వెయిట్. అంటే ఐడియా రావాలి కరెక్ట్గా గివెన్ వెయిట్ అని. therefore ఇప్పుడు ఎంత ఇచ్చినట్టు 42 గ్రామ్స్ ఇచ్చినట్టు. అయితే ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 11.2 రా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 11.2. క్వశ్చన్ లో పర్సెంటేజ్ తో పాటు పక్కన వెయిట్ ఇచ్చాడు అంటే అది గివెన్ వెయిట్ అన్నమాట. అదేంటది గివెన్ వెయిట్. ఓకే, దాన్ని బట్టి చేయొచ్చు. అలాగే రివర్స్ లో అడగచ్చు, చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది మనకి స్టాయికియోమెట్రిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రా. ఓకే, అందులో కొన్ని ఈక్వేషన్స్ చెప్తానమ్మా, ఆ ఈక్వేషన్స్ బట్టి మిగతా అన్ని మీరు చేసుకోవచ్చు. రైట్, చూసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ అంటే ఎక్కువగా మనకి జనరల్ గా అడిగే క్వశ్చన్. ఈ ఈక్వేషన్స్ మీద అడుగుతారు మన జనరల్. మ్యాథ్స్ ఇవి దాటెళ్ళడు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దాటితే జనరల్ గా ఈక్వేషన్ ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు, బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ కానీ ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు డిఫరెంట్ అయితే. ఓకే, CaCO3 gives rise to CaO plus CO2 అమ్మ. MgCO3 MgO plus CO2 అమ్మ. సోడియం కార్బనేట్ అంటే జనరల్లీ 1A గ్రూప్ కార్బనేట్. 1A గ్రూప్ కార్బనేట్స్ అంటే సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం అవి. ఓకే, సోడియం తీసుకోవచ్చు, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం. నో డీకంపోజిషన్ రా, డీకంపోజిషన్ జరగదు. లిథియం కార్బనేట్ ఎక్సెప్షన్ రా. లిథియం కార్బనేట్ gives lithium oxide plus carbon dioxide అమ్మ. lithium oxide plus carbon dioxide. next zinc carbonate ZnO plus CO2 రా. ZnO plus CO2. silver carbonate Ag2CO3. 2 moles of Ag2CO3 gives rise to 4Ag plus 2CO2 plus O2 plus O2. 4Ki plus HgCl2 gives rise to K2HgI4 plus 2KCl, which is ఈ కాంపౌండ్ పేరు నెస్లస్ రియేజెంట్ అంటారమ్మా. ఈ కాంపౌండ్ పేరు నెస్లస్ రియేజెంట్. (2KClO3) on decomposition gives 2KCl plus 3O2 అమ్మ. 2KCl plus 3O2 రా. (4Al plus 3O2 gives rise to 2Al2O3 అమ్మ.
2Al2O3, 4Fe plus 3O2 gives rise to 2Fe2O3. 2Fe2O3. Calcium carbonate, ఇదంతా ఒకటే స్టెప్ రా. Calcium carbonate plus C gives rise to CaO plus CO2. When calcium oxide reacts with coke, coke తో రియాక్ట్ అయితే we get calcium carbide plus carbon monoxide. When this calcium carbide undergo hydrolysis, we get acetylene plus CaOH taken twice. CaOH taken twice. So overall reaction, opposite cancel. Finally we get calcium carbonate plus 3C plus 2H2O gives rise to C2H2 plus CaOH taken twice plus CO2 plus CO. ఇది ఓవరాల్ ఈక్వేషన్. ఇది బట్టి పడతాం కదా, ఇది నేర్చుకుంటే ఈజీ వచ్చేస్తారు, ఫర్దర్ గా కూడా మనకు ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్, sodium bicarbonate NaHCO3 gives rise to Na2CO3 plus H2O plus CO2. H2O plus CO2. BaCl2 plus H2SO4 gives rise to BaSO4 plus 2HCl. 2HCl. BaCl2 plus H3PO4 gives rise to Ba2PO4 taken thrice. Ba3PO4 taken twice, 3M plus 6HCl. 6HCl. C6H6 benzene. Benzene on combustion with oxygen 7.5 O2. 6CO2 plus 3H2O. 3H2O. Magnesium acetylene రాస్తే రాసుకోవచ్చు. C2H2 plus CH2 for 2.5. 2.5 O2 gives rise to 2CO2 plus H2O. 2CO2 plus H2O. చాలమ్మా మాక్సిమం ఇవి మనకి ఫర్దర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ వి గెట్ ద ఈక్వేషన్స్, మెయిన్ ఈక్వేషన్స్ ఇవి గుర్తుంచుకోండి అమ్మా.